हेलो स्टूडेंट्स, आज आम जाना भूगोल तृतीय अध्याय कृषि विषय पढ़ा। तो प्रथम आम कहानी जाना। गौतम, सलमान और गुरुचरण दिने गाँ रास्ता जाऊ जाऊ पाखर बिल जड़े कृषक हल लंगल जमी चाष कर देखिले। से माने कृषक को पचारे जे भाई तुम्हें जमी रे कौन बुणब? तो कृषक भाई कहला, मु जमी रे धान बुणीबी। ता पूर्वर जमी को उर्वर करने जमी रे सार देवी और गछ बड़ हेले धान फलिब और पाचिले अमल भी करी। पाखरे थिबा धान कल को नहीं चाउल करी और चाउल सब शगड़ रे हेउबा ट्रक रे हेउ नहीं हाट रे बिकिदेवी। तुम घरे तुम माँ यही चाउल को भात, पिठा और आहरी केते सुस्वाद खाद्य तैयारी करी। गौतम पचारिला, भाई तुम्हें ट्रैक्टर रे जमी चाष कल नहीं कहीं? शीघ्र तो चाष हो पारंता। कृषक जनक कहले, आम गाँव समस्त चाष जमीर आकार छोट होता है, तेणु ट्रैक्टर रे जमी चाष संभव हो न थाए। तापरे पिला माने कृषक भाई ठारू चाष विषय अनेक कथा शुणी खुशी होइथिले। गौतम, सलमान और गुरुचरण जानीपारे जे तीन गोटी प्रक्रिया माध्यम प्राकृतिक परिवेश रे उपलब्ध होता द्रव्य गुड़िक मनुष्यर व्यवहार उपयोगी हो पारुछि। यही प्रक्रिया गुड़िक है प्राथमिक प्रक्रिया, द्वितीयक प्रक्रिया और तृतीयक प्रक्रिया। आम प्रथम प्राथमिक प्रक्रिया विषय जानिबा। प्राकृतिक परिवेश विभिन्न द्रव्य संग्रहित होता है, जेमिति जमीर शस्य उत्पादन करा जाए, नदी, जलाशय और समुद्र मत्स्य संग्रह करा जाए बा माछ चाष करा जाए, जंगल काठ, बाउंश, फल, झुणा, महू आदि द्रव्य संग्रह करा जाए बा खेत करा जाए, खनिरु धातु उत्तोलन करा जाए और पशुपालन इत्यादि कार्यगुड़िक प्राथमिक प्रक्रिया अंतर्भुक्त अटे। कारण यह डायरेक्ट आमको मिली थाए, जेमिति जंगल काठ डायरेक्ट मिली थाए। जोटा डायरेक्ट मिली थाए ताको आम प्राथमिक प्रक्रिया कही थाऊ। तापरे द्वितीयक प्रक्रिया, विभिन्न द्रव्य को यांत्रिक पद्धति रे परिवर्तन करी व्यवहार उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करवा। जेमिति आम धानरू चाउल कर, गहमरू अटा, कपारू लुगा, आखुरू चीनी, बाउंसरू कागज, तैल बीजरू तेल कर और खनिज द्रव्य विभिन्न जंत्रपाति तैयारी कर इत्यादि को आम द्वितीयक कार्यकलाप अंतर्भुक्त कर। कहीं आम डायरेक्ट धान करूँ। प्रथम आम धान को बुणु, तापर धान हुए धान गचरू, तापर से धान ही चाउल हुए। तो यहाँ हूँ द्वितीय प्रोसेस, से आमको आम द्वितीयक प्रक्रिया कही थाऊ। तापर आम तृतीय प्रक्रिया देखा। तापर आम कौन कही, धान को चाउल रे परिणत करने शगड़ बा ट्रक इत्यादि परिवहन सेवा जरिया अन्य स्थान को पठाइबा को आम तृतीय कार्य कही थाऊ। यहाँ हूँ 3 नंबर काम। परिवहन सेवा परी आम बैंक, बीमा, वाणिज्य, टेलीफोन, विद्युत शक्ति जगाण इत्यादि सेवा आम तृतीय कार्य अटे बा तृतीय कार्य कही थाऊ। कृषि अति पुरातन होता है। यह जे केवल शस्य उत्पादन को बुझाई ताहा नुहे, यह पशुपालन, मत्स्य चाष, महू चाष, रेशम कीट पालन, पनीपरिबा, फूल फल चाष यह भी मध्य कृषि कहा जाता है। पृथ्वीर लोक संख्यार 65% अधिक एवं भारत परी विकासोन्मुखी देशगुड़िकर लोक संख्यार प्राय 2/3 लोक कृषि को जीविका रूपे ग्रहण करछंती। आम भारत में 65% अधिक कृषि ही करिथांती लोक माने। कृषि खाद्य जगाइबा सह शिल्प पई कंचामाल मध्य जगाई थांती। तापर आम जानिबा कृषि कार्यर अनुकूल अवस्था विषय। कृषि कार्य पई उपयुक्त परिवेश यथा सौरताप दरकार और वृष्टिपात मध्य दरकार, भूमिर गठन भल थिबो और उपयोगी मृत्तिका मध्य थिबो, भल माटी और तार जलसेचन मध्य सुविधा थिबो। एगुड़ी को प्राकृतिक बा भौतिक निवेश कहा जाई पारे। कारण कृषि पई श्रम भी लगी थाए। श्रम अर्थात लोक लगी थांती, बिहन लगी थाए, कृषि जंत्रपाति मध्य लगी थाए, सार मध्य लगी थाए, कीटनाशक औषध मध्य लगी थाए और जलसेचन लगी थाए।
ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜମିରେ ମାଲିକାନା ବା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କୃଷି ନୀତି ଓ କୃଷିର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନବୀୟ ନିବେଶ ଉପରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବିଶେଷ ଭାବେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କେତେକ ଶସ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ଜଳବାୟୁରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାତନ କାଳର ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ କୋଦାଳ, କାଙ୍କ, ଶାବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ କାଳକ୍ରମେ ବଳଦ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ଜମି ଚାଷ କରାଗଲା ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ରୁଷିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜମି ଚାଷ, ବିହନ ବୁଣିବା, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଅମଳ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ କରାଯାଉଛି। ଫଳରେ ଚାଷ କାମରେ କମ୍ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କମ୍ ଲୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ବଳକା ଲୋକେ ଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ କଳକାରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ। ଆମେ କେଉଁଠିରେ ନିବାସ କରିଥାଉ? ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଉତ୍ତାପ, ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଭୂମିର ଗଠନ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଏଇଟା ନିବେଶ କରିଥାଏ। ମାନବୀୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବିହନ, ଶ୍ରମ, ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହିସବୁ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କହିବା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ ବିହନ ବୁଣିବା, ଜଳସେଚନ କରିବା, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥାଏ? ତ ଶସ୍ୟ, ତୁଲା, ଝୋଟ, ପଶମ, ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପନିପରିବା, ଫୁଲ, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୃଷିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ। କୃଷି କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି। ଯେମିତି ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ କରିବା, ଜମିର ଆକାର କେତେ ଅଛି, ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ ଦେଖିବା, ଶ୍ରମ, ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଦେଖିବା। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଧାର କରି କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନୀ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ତ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କାହାକୁ କହିବା ଏବେ ଜାଣିବା। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଓ ତାର ପରିବାରର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। କୃଷକ ତାର ଛୋଟ ଜମିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯାହାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମି ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କହିଥାଉ। ସେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ହେତୁ ତାର ଜମିରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ଭାରତ, ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ। ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପଶୁଚାରଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି, ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନୀ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଏଭଳି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଶୁଚାରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଶୁଚାରଣ ଅତି ପୁରାତନ ସାଧାରଣତଃ ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ, ଗାଈ, ଓଟ, ଚମରି ଗାଈ ପଲ ନେଇ ତୃଣଭୂମି ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାହାରାର ଶୁଷ୍କ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶୁଷ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଓ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ, ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟ ଏସିଆ, ୟୁରେସିଆର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ, ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କେତେକ ଭାଗରେ ଏହି ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପଶୁମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା, ମାଂସ, ହାଡ଼, ଦୁଧ, ପଶମ ଇତ୍ୟାଦି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିରେ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରିଦିଆଯାଏ ଓ ଗଛର ଗଣ୍ଡି, ଡାଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଖିଲା ପରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାର ପାଉଁଶ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଜମିରେ 2-3 ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବା ସେହି ଚାଷ ଜମିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶକୁ ପଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କହିଥାଉ। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ପଡ଼ି ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତନ ଓ ଦହନ କୃଷି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଝୁମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ ପଡ଼ୁ ଚାଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେମିତି ଆଉ କେତୋଟି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଝୁମ୍କୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଝୁମ୍ କହିଥାନ୍ତି ଓ କେରଳର ଲୋକମାନେ ପୁନମ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ, ଓ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ୁ କୁହାଯାଏ ଓ ବ୍ରାଜିଲରେ ରୋକା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ବିଷୟରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଉନ୍ନତ ବିହନ, ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରିବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ଆମେ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କହିଥାଉ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଛୋଟ ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ମୌସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ କୃଷି କରାଯାଇ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏଠାରେ ଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ଗହମ, ମକା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ତୈଳବୀଜ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତର କୃଷକ ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜମିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷ କରିବାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସଘନ କୃଷି ବା ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଏହାକୁ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା। କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବା ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କହିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କହିଥାଉ। କୃଷିକୁ ଆମେ ବିଜନେସରେ ଲଗାଇଥାଉ। ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସହ ବଳକା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥାଉ ବା ପଠାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଆମେ ଅର୍ଥକାରୀ କୃଷି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆମେ ପଠାଇଥାଉ, କାନାଡ଼ା, ୟୁକ୍ରେନ, ରୁଷିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆମେ କୃଷକର ଚାଷ ଜମିର ଆକାର ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଜମି ଚାଷ କରିବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା, ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ କରି ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଛି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ୟୁକ୍ରେନ, ରୁଷିଆ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ଥିବାରୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବିହନ ବୁଣିବା, ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ଜମିରେ ପାଣି ଦେବା, ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଛୋଟ ମେସିନ୍ରେ ହେବନି, ଯେମିତି ଆମ ବଳଦ ଏଇଟାରେ ହେବନି। କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ, ଗହମ, ମକା ଓ କପା ଏଇ ଦେଶମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତି, ଗହମ, ମକା, କପା। ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ରବର କରିଥାନ୍ତି, ଚାହା, କଫି, ଫଳ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଗହମ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ବା ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଆମେ ରପ୍ତାନି କରିଥାଉ, ବିକିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ବିଷୟରେ। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସହ ପଶୁପାଳନକୁ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କହିଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ପଶୁପାଳନକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯେମିତି ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପଶୁପାଳନକୁ ବି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥାଉ, ମେଣ୍ଢା
ଚାଷ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ସହିତ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମେ 2-3 ପ୍ରକାର ଯଦି ଚାଷ କରିବା ତ ତାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ କୃଷି କହିଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ବିଶେଷତଃ ଆମେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ଯହ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏସିଆର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବି ଅଛି ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଂଶ, ୟୁରୋପ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମକା, ଗହମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ, ମାଂସ, ଲୋମ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପଶୁଚାରଣ ଭୂମିକୁ ଆମେ ରାଞ୍ଚ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପଶୁଚାରଣ ଭୂମିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ବୋଲେ ରାଞ୍ଚ କହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଷୟରେ। ସହର ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପନିପରିବା ଓ ଫଳ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ରୂପେ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବା ନଗରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଜାଗା ଜମି ନଥାଏ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଘରର ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କହିଥାଉ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଯାହାକରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏପରି ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପନିପରିବା ସହ କଦଳୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ତଥା ଫୁଲ ଚାଷ କରି ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଂଶ ଓ ଭାରତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚାଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଲାଭଜନକ କୃଷି ଅଟେ। ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଆମ୍ବର ବିଶେଷ ଚାହିଦା ରହିଛି ଓ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାନ ଓ କେରଳରୁ ନଡ଼ିଆ ବହୁ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରୋପଣ କୃଷି ବିଷୟରେ। କ'ଣ କ'ଣକୁ ଆମେ ରୋପିଥାଉ। ଚାହା, କଫି, ରବର, ଆଖୁ, ନଡ଼ିଆ, ସପୁରୀ, କଦଳୀ, କାଜୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜମିରେ ଏକକ ଫସଲ ଭାବରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋପଣ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଚାହା ଚାଷରେ ଓ କଫି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ରାଜିଲ ଓ ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ମାଲେସିଆ ଓ ଆଖୁ ଚାଷରେ କ୍ୟୁବା ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ବା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ। ରୋପଣ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବା ଅର୍ଥକାରୀ କୃଷି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ରୋପଣ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ପଇସା ଲାଗିଥାଏ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଭୂମି ଲାଗିଥାଏ ଓ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କାରଖାନା ନିକଟର କୃଷି ଭୂମିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କର୍ମ ନିୟୋଜନର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ ସେଚିତ କୃଷି ବିଷୟରେ। 3ଟି କୃଷି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ କୃଷି, ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ ସେଚିତ କୃଷି ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ କିଛିଟା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଜମିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଜଳ ରହିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଆରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶୁଷ୍କ କୃଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଅ, ବାଜରା, ମାଣ୍ଡିଆ ଆଦି କମ୍ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଫସଲମାନ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଜଳ ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ର କୃଷି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଧାନ, ନଳିତା ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, म्यांमार ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଆର୍ଦ୍ର କୃଷି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ସାଧାରଣତଃ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ
कृषि को आम शुष्क कृषि कही था शुष्क कृषि कराए केते 50 सेंटीमीटर कम पुष्टिपात जोठारे जो अंचल होता है ताको आम शुष्क कृषि कही था सेठारे और याठार जदि अधिक पुष्टिपात होता अंचल आम आर्द्र कृषि करी कह जाए। नदी नाल कूप पुष्परिणी जल भंडार इत्यादि जल को नहीं जलसेचन द्वारा करा जाउଥିବା कृषि कार्य को आम सेचित कृषि कही था जहाँ आम सिंचिबा भी कही था सिंचे था कृषि को। भारत चीन पाकिस्तान बांग्लादेश प्रभृति देश मानकरे ए प्रकार कृषि कार्य करा जाए सिंचन पद्धति रे। भारत में पंजाब और हरियाणा रे कम पुष्टिपात हेले मध्य जलसेचन द्वारा अधिक परिमाण फसल उत्पादन करा जाए। तापर जानिबा प्रधान कृषिजात द्रव्य गुड़िक विषय रे। पृथ्वीर विभिन्न देशर जनसंख्या बढ़िया सहित विविध प्रकार शस्यर चाहिदा मध्य वृद्धि पाई। लोक संख्या बढ़िया संगे संगे आम चाष भैल्यू मूल्य वृद्धि पाइबारे लगी बढ़ी बढ़ी चली चाषर परिणाम। तो यही शस्य मानक मध्य कंचामाल रूपे व्यवहृत होता है जेमिति गहम धान मका बाजरा मुख्य खाद्य शस्य रूपे व्यवहार करा जाता है। सेपरि जट कपा तंतु जातीय शस्य एवं चाह कॉफी मुख्य पानीय फसल रूपे आम जानी था। तो प्रथम आम गहम विषय जाना गोटे गोटे करी। गहम कौटी रहता है नातिशीतोष्ण मंडल पृथ्वीर विभिन्न अंचल गहम चाष करा जाए जेमिति उत्तर गोलार्धर यही अंचल शतकड़ा प्राय 90 भाग गहम चाष करा जाए। गहमर उभय श्वेतसार पुष्टिसार मिलता है। युक्तराष्ट्र अमेरिका ऑस्ट्रेलिया रूसियार विस्तृत अंचल गहम चाष करा जाए। भारत में गहम एक रबी फसल बा शीतकालीन फसल अटे। 10 डिग्री रु 15 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा गहम चाष पाई उपयुक्त मात्रा अमल समय 20 डिग्री रु 25 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा दरकार करिथाए। गहम उत्पादन रे भारत वर्तमान आत्मनिर्भरशील अटे बा आम निजे ही करिथाऊ। गहम चाष देशर चाहिदा पूरण करने सहित देश को गहम रप्तानी करिबारे आम देश सक्षम हो पारिछि। आम रप्तानी मध्य करिथाऊ गोटे देश को बिक्री करिथाऊ। गहम उत्पादन रे आशानुरूप अभिवृद्धि होइतिबारु भारत याकू गहम विप्लव मध्य कहा जाए। तमे जानिछ कि शीत ऋतु आरंभ में बुणा जाई ग्रीष्म ऋतु आरंभ में अमल करा जायथिबा फसल को आम रबी फसल कही था। भारतर गंगा सतलेज समतल अंचल मुख्य गहम उत्पादन अंचल अटे। पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश रे गहम चाष करा जाए और ओडिशार कटक सम्बलपुर बालेश्वर जिले में गहम चाष करा जाए। तापर आम जानिबा धान विषय रे। धान चाष धान पृथ्वीर सर्वाधिक लोकमानक प्रधान खाद्य शस्य अटे। क्रांतीय और उपक्रांतीय अंचलर लोकमानकर भात होइछि मुख्य खाद्य। धान फसल अधिक उत्ताप अधिक आर्द्रता और अधिक पुष्टि दरकार करिथाए। 27 डिग्री रु 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा और 100 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर पुष्टिपात होता है और नदी उपत्यका त्रिकोणभूमि अंचल बेसी परिमाण धान चाष करा जाए और मोटाल पटु दरसा माटी रे धान चाष भल होता है। चीन धान उत्पादन पृथ्वीर प्रथम है। भारत जापान श्रीलंका एवं मिस्र बहुल भाव में धान चाष करा जाए। भारत और बांग्लादेश वर्ष को 2-3 थर धान फसल होता है। भारत में धान एक खरीफ फसल अटे। तो प्रथम आम जानिबा खरीफ फसल क्या कहा जाए। तो ग्रीष्म ऋतु आरंभ में बुणा जाई शीत ऋतुर आरंभ में अमल करा जायथिबा फसल को आम खरीफ फसल कही था। भारतर अधिक अंचल धान चाष करा जाए। गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी कावेरी प्रभृति नदी उपत्यका अंचल और उपकूलवर्ती अंचल धान चाष अधिक परिमाण करा जाए। पर्वतांचलर ढालु अंश सोपान प्रणाली मध्य धान और चाष करा जाए। भारतर उत्तर प्रदेश पश्चिम बंग आंध्र प्रदेश तमिलनाडु पंजाब उत्तराखंड ओडिशार विस्तृत अंचल धान चाष करा जाए। ओडिशार संबलपुर बरगढ़ कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर जिले में धान चाष पाई विशेष भाव परिचित अटे। धान उत्पादन भारत स्वावलंबी अटे कारण घर आवश्यकता पूरण करने
संगे संगे आम धान विदेश को मध्य बिक्री करिथाऊं। आम देशर धान चाष श्रम भित्तिक वृत्ति होइथिबारु अधिक कर्म जोगाण रे सहायक हेबा सहित बेकारी मध्य दूर होइथाए बा बहुत लोक धान चाष करिथांती, तेणु बेकारी मध्य सृष्टि होई पारे नाही, रोजगार मिली थाए। तापर आमे जानिबा मका विषय रे। मका उभय मनुष्य खाद्य और पशु खाद्य रूपे व्यवहार करा जायथाए। तापमात्रा 20 डिग्री रु 30 डिग्री सेल्सियस और 50 सेंटीमीटर रु 100 सेंटीमीटर वृष्टिपात लगिथाए और क्रांतीय जलवायु एवं अधिक सूर्य किरण मका चाष पाई उपयुक्त होइथाए। दक्षिण आफ्रिकार निग्रो माने मका को मुख्य खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। केउ माने? निग्रो माने। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ମେକ୍ସିକୋ, ରଷିଆ, କାନାଡାର ମକା ବ୍ୟାପାର ଭାବରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ କିସମର ବିହନ, ରାସାୟନିକ ସାର, ଜଳସେଚନ ମକା ଚାଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ। ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଚୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମକା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାଜରା ବିଷୟରେ। ମକା ପରି ବାଜରାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା 70 ଡିଗ୍ରୀରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଓ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଜରା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ବାଜରାର ଚାହିଦା ନାହିଁ। ଭାରତ, ଚୀନ, ନାଇଜରର ମୁଖ୍ୟ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅଟେ। ନାଇଜେରିଆ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହୋଇଥାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବାଜରା ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଜରା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଷୟରେ। କପା ଓ ଝୋଟ ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କପାକୁ ଦେଖିବା। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। କପା ଚାଷ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ, ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ଦରକାର କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷି ମୃତ୍ତିକା ସର୍ବବୃହତ୍ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ବହୁତ ଭଲ ହିପାସରେ ହୋଇଥାଏ। କପା ଚାଷ ପଟୁ, ପଙ୍କ ଓ ଜୈବ ସାର ଥିବା ମୃତ୍ତିକାରେ କପା ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ। ଚୀନ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବ୍ରାଜିଲ, ଇଜିପ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କପା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ଅଟେ। ଇଜିପ୍ଟର କପା ଦୀର୍ଘ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉର୍ବର ପଟୁ ମାଟି, ଯଥେଷ୍ଟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଓ ଉତ୍ତମ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସରକାରୀ ସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଇଜିପ୍ଟରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏକର ପିଛା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କପା ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଶର ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କପା ପ୍ରାୟ 3/4 ଅଟେ। ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀନତମ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରତନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ କପା ଚାଷ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଅଞ୍ଚଳର କପା କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ମୁମ୍ବାଇ, ସୁରତ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, କାଥିୱାଡାରେ ଅନେକ ଲୁଗାକଳ ଅଛି। ବିଦେଶରେ ଭାରତ ତିଆରି ରେଡିମେଡ୍ ଜାମା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଶାଢ଼ୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପୋଷାକର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଝୋଟ ବିଷୟରେ। ଝୋଟକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଉର୍ବର ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶର ନଦୀ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ପଟୁମାଟିରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଝୋଟ କଲ କରାଯାଇଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଝୋଟ ଚାଷ ଦେଶ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝୋଟ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
ଓଡ଼ିଶାର କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁରରେ ଝୋଟ ଚାଷ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। କଲକତାର ହୁଗଲି ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ଝୋଟ କଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ତିଆରି ଝୋଟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଝୋଟରେ ତିଆରି ଅଖା, ସୁତୁଲି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି କରି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରିଥାଉ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ପାନୀୟ ଫସଲ ବିଷୟରେ। ପାନୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାହା ଓ କଫି ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦେଶରେ ଚାହା ଓ କଫିର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଚାହା ଏକ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ରୋପଣ କୃଷି ଅଟେ। ରୋପିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଗଡ଼ାଣିଆ ଅଂଶରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାହା ଗଛର ଉପର କଅଁଳିଆ ପତ୍ରକୁ ଶୁଖାଇ ଚାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁରେ ଚାହା ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାହା ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ଓ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ। ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିଲେ ଚାହା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚୀନରେ ଚାହା ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚୀନରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1829 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗଡ଼ାଣିଆ ଭାଗରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏହା ଆସାମ ଚାହା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ଓ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, କେନିଆ, ବାଂଲାଦେଶ, ତାଇୱାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଭାରତର ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚାହା ବଗିଚା ରହିଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ନୀଳଗିରି ଓ କେରଳରେ ଚାହା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରଧାନ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ଭାରତୀୟ ଚାହାର ବିଦେଶରେ ବିଶେଷ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କେଉଁଝର, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାହା ଚାଷ କରାଯାଉଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଫି ବିଷୟରେ। କଫି ଚାହା ପରି ଏକ ପାନୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତିମଣ୍ଡଳ ରୋପଣ କୃଷି ରୂପେ ପରିଚିତ। କଫି ଫସଲ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ନିଗିଡ଼ା ମାଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। 18 ଡିଗ୍ରୀରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 350 ମିଟରରୁ 830 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଲାଭା ମୃତ୍ତିକା, ଦୋରସା ଓ ବାଲିଆ ମାଟିରେ କଫି ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଟାଣ ଖରା ଅପେକ୍ଷା କଫି ଚାଷ ହାଲୁକା ଛାଇ ଦରକାର କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ବର୍ଷା କିମ୍ବା କୁହୁଡ଼ିରେ କଫି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରାଜିଲ ଦେଶର ସାଓ ପାଉଲୋ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳର ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପେରୁ, କେନିଆ, ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟ, ମାଲାଗାସି, ଫିଲିପିନ୍ସ, କଲମ୍ବିଆ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କଫି ଫସଲର ମାତ୍ର 4% ଭାଗ ଭାରତରେ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର କଫି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ୟୁରୋପ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। କୁର୍ଗ, ନୀଳଗିରି, ଆନାମାଲାଇ, ମାଲାବାର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କଫି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କୃଷି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।